10 સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર 2 ગુણના પ્રશ્નોનું પુનરાવર્તન ચાલી રહ્યું છે। ભાગ 2 આની પહેલા ભાગ 1 આ ચેનલ ઉપર મૂકેલો છે, જોઈ લેજો। नमस्कार दोस्तों, तेज डिजिटल एज्युकेशन में तमारुं स्वागत है। बोर्डनी परीक्षा माटे हवे ज्यारे थोड़ा दिवसों बाकी रह्या छे त्यारे 2 गुणना प्रश्नों रिविजन आपणे करी लईए। जे पाठमांथी 2 गुणना प्रश्नों पूछावाना छे ए ज पाठना प्रश्नोनी चर्चा आपणे अहींया शरू करी छे। आ बीजो भाग छे। आनी पहला पहलो भाग आपणे आ चेनलनी अंदर मूकी दीधो छे, जोई लेजो। तो प्रश्न छे जमीन एटले शुं? तो कि पृथ्वीनी सपाटी उपरना जे खड़को छे जेने मातृ खड़को कहेवाय, ए मातृ खड़क अने वनस्पति द्रव्योना मिश्रणथी बनता असंगठित पदार्थोनी सपाटी अथवा पड़ एने जमीन कहेवाय छे। घसारो थाय, धोवाण थाय एने कारणे मूळ खड़को जे छे खड़को तूटता रहे छे, एनो झीणो झीणो भूको थाय छे। एमां वनस्पति अने जीवजंतुओना विघटन के सड़वाथी अनेक सेंद्रीय पदार्थोनी अंदर उमेराय छे। आम सेंद्रीय पदार्थ युक्त बारीक कणवाळो झीणो पोचो खड़क पदार्थ एटले जमीन। भारतनी जमीनना प्रकार केटला? तो एना माटे सूत्र है काका रार पप जद। काका रार पप जद। कापनी जमीन काली जमीन, राती जमीन रण प्रकारनी जमीन, जंगलीय जमीन अने दलदलीय जमीन के पीठ प्रकारनी जमीन। रण प्रकारनी जमीन विषे माहिती आपो तो कि भारत में रण प्रकारनी जमीन राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाबना सूका क्षेत्रोनी अंदर आवेली छे। पाकिस्तान अंदर बलूचिस्तान रण है, बाजूथी रेती उड़ी उड़ीने भारत में आवे छे, एटले हरियाणा ने पंजाबनी अंदर पण रण प्रकारनी जमीन है। कच्छ अने सौराष्ट्रना केटलाक विस्तारोमां पण आवी जमीन है। आ जमीन एकदम सूकी होय, अर्ध सूकी होय एवा आबोवाळा विस्तारमां जोवा मळे। रेताळ छे, ओછી फळद्रुप छे, एमां क्षार कणो वधारे जोवा मळे। जैविक द्रव्यो एटले के पोषक द्रव्यो एनी घट होय, एटले सिंचाईनी सगवड होय तो आ जमीन में खेती थई शके। जुवार अने बाजरी जेवो पाक लई शकाय। पछी पर्वतीय जमीन कोने कहेवाय? तो कि भारत में हिमालयनी खीण अने ढोळावना क्षेत्रोनी अंदर लगभग 2700 થી 3000 मीटरनी ऊंचाई पर हिमालय अने एनी पूर्वनी पर्वत श्रेणीओ धरावता जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश आवा बधा विस्तारोनी अंदर जंगल प्रकारनी जमीन छे जोवा मळे छे। त्यां देवदार, चीड़, पाइन आवा अलग अलग प्रकारना वृक्षो जोवा मळे छे। तो आ जमीननुं स्तर पण एकदम पातळुं होय छे, अपरिपक्व छे, એટલે એમાં કોઈ ફળદ્રુપતા નથી। पण जो जंगलो होय तो एमां पाછી फळद्रुपता हशे, कारण के जंगलो छे ए जमीननुं धोवाण अटकावे छे। पछी रण प्रकारनी जमीन क्यां आवेली छे एनी चर्चा आपणे करी गया छीए। प्रश्न रिपीट छे। जंगल प्रकारनी जमीन एनी थोड़ीक वात कर लीए कि भाई हिमालयना शंकुद्रुम जंगल विस्तार में, शंकुद्रुम एटले शंकु आकारना वृक्षो जेनी डाळीओ नीचेनी तरफ ढळेली छे, 3000 થી 3100 मीटरनी ऊंचाईनी वच्चेना विस्तार में मध्य हिमालयना तराईना क्षेत्रो, तराई एटले हिमालयनी तळेटीनो प्रदेश, अने सह्याद्री पर्वत एटले पश्चिम घाट पर्वतनो जे भाग महाराष्ट्रनी अंदर आवेलो छे, केरल कर्नाटक में आवेलो छे, सह्याद्री कहेवाय छे। ये बधा प्रदेशोनी अंदर जंगल प्रकारनी जमीन छे। जंगलोना वृक्षोना जे પાંદડા ખરે છે એનાથી આ જમીન છે ઢંકાઈ ગઈ હોય
અને પાંદડા સડવાથી સેન્દ્રિય પદાર્થોનું પ્રમાણ એમાં વધી જાય છે, એટલે ઉપરનો ભાગ છે એ કાળો બની જાય છે. એ જમીનના તળમાં નીચે તરફ જતાં આ કાળી જમીન છે ભૂરા કે લાલ રંગમાં બદલાઈ જાય છે. પણ આવી જમીન ભારત દેશની અંદર ખૂબ મર્યાદિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે. જંગલ પ્રકારની જમીનમાં ચા, કોફી, અલગ અલગ પ્રકારના તેજાના એટલે કે મરી મસાલા, ડાંગર, ઘઉં, મકાઈ, જવ આવા અલગ અલગ પ્રકારના પાક લેવાતા હોય છે. દલદલીય કે પીટ પ્રકારની જમીન વિશે વાત કરીએ તો આ જમીન ભેજવાળા વિસ્તારમાં જૈવિક પદાર્થોના સંગ્રહથી બનેલી છે. આ જમીનમાં જૈવિક પદાર્થો અને ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે છે. ફોસ્ફેટ અને પોટાશની ઉણપ જોવા મળે છે. વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આ જમીન છે પાણીમાં ડૂબેલી હોય છે, કારણ કે દલદલીય જમીન એટલે નદી કિનારાના વિસ્તારમાં આ જમીન હોય છે. પાણી ઓછું થાય એટલે આ જમીન ખુલ્લી થાય અને એમાં ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારની જમીન ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, દરિયા કિનારાના ભાગો, ઉત્તર બિહારના મધ્ય ભાગ, ઉત્તરાખંડ, અલમોડા જિલ્લામાં જોવા મળે. આ જમીન અત્યંત મર્યાદિત ક્ષેત્ર ધરાવે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ નવીનીકરણીય અને અનવીનીકરણીય સંસાધન એટલે શું? તો કે જે સંસાધનો એકવાર વપરાયા પછી પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય, ફરી ફરીને બનાવી શકાય, જે અખૂટ છે, સનાતન છે, ફરી પાછા મળ્યા જ કરે છે, એને નવીનીકરણીય સંસાધન કહેવાય. જંગલો, સૂર્યપ્રકાશ અને પશુ પક્ષીઓ. પણ એનાથી વિરુદ્ધ જે સંસાધનો એકવાર વપરાશ થઈ ગયો એટલે થઈ ગયો, ફરી પાછા મળવાના નથી, ફરી પાછા બનાવી શકાતા નથી, એને અનવીનીકરણીય સંસાધન કહેવાય છે. એમાં ખનિજ કોલસો, પેટ્રોલિયમ પેદાશો એટલે પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, નેપતા, ઊંજણ તેલ, કુદરતી વાયુ, આ બધા અનવીનીકરણીય સંસાધન છે. જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર એટલે શું એને જરા બરાબર સમજી લઈએ, ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવડતું નથી. તો કે જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રની રચના આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા કાનૂન મુજબ થાય છે. એનો મુખ્ય હેતુ છે પ્રાકૃતિક અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતા જે ભારત દેશને મળેલી હોય એનું રક્ષણ કરવું, અને વનસ્પતિ, જીવજંતુ, જમીન અને આવા વિસ્તારની અંદર જે માણસો, આદિવાસીઓ રહે છે એનું પણ રક્ષણ આ જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રની અંદર કરવામાં આવે છે. જૈવ વિવિધતા વિશે સંશોધન કરવામાં આવે છે, લોકોને પ્રશિક્ષણ માટે સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે, અને જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રની બહારની તમામ પ્રકારની માનવીય ગતિવિધિઓ ઉપર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ હોય છે. 5000 ચોરસ કિલોમીટર જેટલા વિશાળ વિસ્તારની અંદર જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર આવેલું હોય છે. એટલે જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે એ બહુ ઉદ્દેશીય ક્ષેત્ર છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની વાત કરીએ તો કે ભાઈ એમાં વન્ય પ્રાણીઓને સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. પાલતુ પ્રાણીઓને ચરાવવા ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોય છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની અંદર કોઈ એક જ પ્રાણીને સુરક્ષિત નહીં, પણ જે પ્રાણીઓ વિનાશના આરે આવેલા હોય, ભયને આરે આવેલા હોય, એવા અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓને અહીંયા સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. એની સ્થાપના રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા થાય છે. એની સુરક્ષા માટે નાણાંની ફાળવણી પણ વધારે થાય, એની સુરક્ષા માટે કર્મચારીઓની સંખ્યા પણ વધારે હોય છે. ગુજરાતની અંદર કુલ 4 રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. એમાં કોર્બેટ, આ તો આખા ભારત દેશના જે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે એના નામ આપ્યા છે. કાજીરંગા, કોર્બેટ, વેરાવળ, દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ગીર, દચીગામ, આ બધા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનોના ઉદાહરણ છે. પછી નિર્વનીકરણની અસરો અથવા તો જંગલ વિનાશની અસરો જણાવો. તો કે ભાઈ એનાથી વાતાવરણની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું પ્રમાણ વધી જાય છે,
હરિતગૃહ પ્રભાવ એટલે કે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ વધે છે, જમીનનું ધોવાણ થાય છે, જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટી જાય છે, વૈશ્વિક તાપમાન એટલે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગનું પ્રમાણ વધે છે, દુષ્કાળ પડે છે, વન્યજીવો આશ્રયસ્થાન વગરના બને છે, કારણ કે જંગલો કપાઈ જાય એટલે વન્યજીવોનું આશ્રયસ્થાન ગુમાવે છે, ઘણા બધા વન્ય પ્રાણીઓ લુપ્ત થતા જાય છે, એટલે ખોરાક અને પાણીની શોધમાં માનવ વસવાટના વિસ્તારોમાં એ વન્ય પ્રાણીઓ આવી જાય છે. પછી વાત કરીએ અભયારણ્ય એટલે શું? તો કે જેના માથે વિનાશનું જોખમ હોય એવા વન્ય પ્રાણીઓ એનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે સુરક્ષિત કરાયેલો વિસ્તાર એટલે અભયારણ્ય. કોઈ એક વિશેષ પ્રાણીની પ્રજાતિ એને સુરક્ષિત રાખવા માટે જાહેર કરવામાં આવેલો વિસ્તાર એટલે અભયારણ્ય. ગીર અભયારણ્ય એટલે સિંહની જ સુરક્ષા માટેનો વિસ્તાર. એમાં મર્યાદિત પ્રમાણમાં માનવીય પ્રવૃત્તિઓ કરી શકાય છે. વન વિભાગના અધિકારીઓ પાસેથી મંજૂરી મેળવી પશુઓને ચારી શકાય છે. પેરિયાર, ચંદ્રપ્રભા, ઇતુનાગરમ, મા પે ગીચદમ એનું સૂત્ર છે. મા પે ગીચદમ. મા એટલે માનસ, પે એટલે પેરિયાર, ગી એટલે ગીર, ચ એટલે ચંદ્રપ્રભા, દ એટલે દચીગામ, મ એટલે મધુમલાઈ. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનનું સૂત્ર છે બાર કાકા કોગી, બાંદીપુર, રણથંભોર, કાન્હા, કાજીરંગા, કોર્બેટ અને ગીર. વાઘ પરિયોજના વિશે માહિતી તો કે ભાઈ એક સમય હતો કે હિન્દુસ્તાનની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાઘની સંખ્યા હતી, પણ આજે એના અસ્તિત્વ સામે ખૂબ મોટું જોખમ ઊભું થયું છે. એટલે 1971માં સરકારે વાઘ પરિયોજના શરૂ કરી. વાઘના કુદરતી આવાસોને સુરક્ષિત રાખવા માટે અને એનું પર્યાવરણ સંતુલન જળવાઈ રહે એના માટે અનેક પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં દેશમાં કુલ 44 જેટલા ક્ષેત્રની અંદર વાઘને સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે. પછી હાથી પરિયોજનાની માહિતી આપો તો કે ભાઈ 1992માં યોજના શરૂ થઈ. હાથીઓને એના કુદરતી આવાસની અંદર સુરક્ષિત રાખવા માટેની આ યોજના છે. અને હાથીઓ છે મુસાફરી વધારે કરે એટલે એને સ્થળાંતરના માર્ગો છે એને પણ સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે. પછી વિધાન સમજાવો, લુપ્ત થતા વન્યજીવ અંગે વિચારવાનો સમય બાકી ગયો છે. તો કે ભાઈ વર્તમાન સમયની અંદર અસંખ્ય વન્યજીવો વિનાશના આરે આવીને ઊભા છે. ગઈ સદીની અંદર વાઘ સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળતા હતા. આજે ભારતના જંગલોમાંથી ચિત્તો સંપૂર્ણપણે લુપ્ત થઈ ગયો છે. ભારતના જંગલોમાં જોવા મળતા પક્ષીઓની અનેક જાતો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. અરુણાચલ પ્રદેશની અંદર મોટી સંખ્યામાં જોવા મળતા ચિલોતરા હવે જોવા મળતા નથી. બતક, સારસ, ઘુવડ, ગીધ આ બધા પક્ષીઓ ભયના આરે આવીને ઊભા છે. આવનારા સમયમાં એ બધા સમાપ્ત થઈ જશે. એટલે એને આધારે કહી શકાય કે વન્યજીવો અંગે વિચારવાનો સમય પાકી ગયો છે. આવી રીતે બબ્બે પ્રકરણના 2 ગુણના પ્રશ્નોના વિડીયો આપણે મૂકવાના છે. તેજ ડિજિટલ એજ્યુકેશન શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. નમસ્કાર.